میں نوکری کی تلاش میں تھا لیکن مجھے چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملتی تھی۔ جب ایک دن میں گلی کے پچھلے راستے سے گزرنے لگا تو وہاں بیٹھی ایک اندھی فقیرنی نے مجھے آواز لگا کر کہا، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو جب کہ دولت تو خود تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ میں حیران رہ گیا تو اور اس فقیرنی کی بات سمجھ کر آگے جانے لگا تو وہ بولی، تمہاری کمر پر سفید تل ہے۔ میں پتھر ہو گیا کیونکہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ میں فوراً اس فقیرنی کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ وہ کرام آتی تھی۔ تب وہ بولی، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ پہلے مجھے اس کی بات بہت بری لگی، پھر میں نے سوچا چھپ کر لیتا ہوں، اگر دولت نہ ملے تو طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسی وقت اس سے نکاح پڑھا اور گھر لے آیا۔ وہ اندھی فقیرنی کو کباڑ والے کمرے میں بٹھا کر خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس کباڑ والے کمرے میں گیا تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ فقیرنی سمیت کمرے کی تمام چیزیں۔ میرا نام حماد بشیر ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابا سائیکل ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے، اماں کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ بہت خوبصورتی سے لوگ بہت شوق سے چادریں، تکیہ وغیرہ پر کڑھائی کرواتے۔ ابا نے مجھے محلے کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بہت شوق سے اسکول جاتا۔ اس زمانے میں کچی سڑکیں تھیں، جگہ جگہ دھول اڑتی مٹی، جب کبھی آندھی چلتی تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ مٹی کی وجہ سے ایک رات بہت تیز آندھی چلی۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹا ڈرتے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہوا ہے۔ مگر میں پھر بھی آنکھیں نہیں کھولتا تھا اور ایسے ہی سو جاتا، اور جب صبح آنکھ کھولتی ہر چیز مٹی ہوتی۔ میں اب 8ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ کلاس میں لڑکے مجھے باتیں کرتے، تو سائیکل ٹھیک کروانے والے کا بیٹا ہے، تیرا کچھ نہیں بن سکتا، تو اسی طرح غریب کا غریب ہی رہے گا۔ میں غصے سے ان سے لڑ پڑتا اور گھر کے آگے ابا سے کہتا، کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ ساری عمر سائیکل ٹھیک کرتے ہی گزار دینی ہے۔ اماں نے کہا، کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ پاک کا شکر کرو تو وقت کا کھانا مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے؟ تو میں کہتا کہ کھانے پینے کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے زندگی میں۔ ابا بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، جو بھی تھا جیسا بھی تھا ہر حال میں خوش دیکھا تھا ان کو۔ ابا نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اس دن بھی جب میں نے کہا کہ کچھ اور کام کر لیں تو ابا مسکرانے لگے اور مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگے، برخوردار، خیر تو ہے، گھر سے اچھے بھلے جاتے ہو، واپس آتے ہو تو مزاج گرم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ابا میں کیا کروں؟ اسکول میں لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم سائیکل ہی ٹھیک کرے گا، ساری عمر تم نے پڑھ کے کرنا، کیا تیر مارنا ہے؟ ہماری مان ابھی سے اپنے ابا کی دکان سنبھالے۔ اسی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے اور میں ان سے بات چیت نہیں کرتا، مگر جہاں میں ان کو نظر آ جاؤں وہیں آ جاتے ہیں۔ میرا خون جلانے ابا نے کہا، بیٹا اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اگر انسان اس پر شکر نہ کرے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اس کی ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت بھی واپس لے لیتا ہے۔ ہم انسانوں کے جتنے گناہ ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے پھر بھی ہم پر رحم کیا ہوا ہے، ہم باقی لوگوں سے پھر بھی کہیں آگے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے جتنا اس نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تم کسی کی باتوں پر اس طرح غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو۔ اس نے ہمیں حلال رزق دیا، ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم حلال کما سکے۔ اب جب تمہیں کوئی بات کرے تو اسے نظر انداز کرو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں بہت نوازے گا۔ میں ابا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اب میں اسکول جاتا تو کسی کی بات پہ توجہ نہ دیتا۔ ایک دن کلاس کے لڑکے اونچی آواز میں مجھے پنچر لگانے والے کا بیٹا کہا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ایک دم مجھے ابا کی باتیں یاد آ گئی اور میں مسکرانے لگا تو وہ حیران ہوئے کہ اسے کیا ہوا، ہم نے تو اتنی باتیں سنی اور یہ مسکرا رہا ہے۔ تب میں نے کہا کہ ہاں میں سائیکل ٹھیک کرنے والے کا بیٹا ہوں، ہاں میرا باپ سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا باپ مجھے حلال کما کے کھلاتا ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ تب میرے استاد بھی کلاس میں آ گئے اور انہوں نے میری ساری باتیں سن لی اور سب میرے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ میرے استاد نے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم جیسے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا سوچتے ہیں، تمہارے ماں باپ یقیناً بہت اچھے ہوں۔ اور وہ لڑکے جو مجھے باتیں سناتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے سب کو معاف بھی کر دیا۔ میں گھر آیا اور میں بہت خوش تھا اور ابا کو سب کچھ بتانا چاہا تھا کہ ابا کہیں گئے ہوئے تھے اور جب میں نے ابا کو آتے دیکھا تو بھاگ کے ان سے لپٹ گیا۔ ابا نے کہا، کیا ہوا، آج تو میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ تو میں نے ابا کو بتایا کہ آپ نے جو مجھے سکھایا میں نے ان پر عمل کیا اور اسکول میں سب ٹھیک ہو گیا۔
अब्बा ने मुझे गले लगाया और 5 रुपये भी दिए। तब हमारे बचपन में ये 5 रुपये बहुत हुआ करते थे। मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया था और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा अब्बा दूसरे गाँव गए हुए थे दवा लेने, जब इनका एक्सीडेंट हो गया और वो कभी वापस नहीं आए। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँगा, कैसे तनहा रहूँगा। माँ अब्बा यूँ अचानक कैसे छोड़ गए मुझे। सारे घर को देखता रहता, माँ बाप के बिना घर नहीं लग रहा था। ज़िंदगी बेमानी बेमकसद लगने लगी। माँ बाप के बिना रहना सोच भी नहीं सकता था। जी चाहता था कि खुद को भी कुछ कर लूँ, इनके पास चला जाऊँ। क्या करूँ, अब्बा के बिना ज़िंदगी क्यों इतने इम्तिहान लेती है, क्यों हमारे प्यारे ऐसे चले जाते हैं। मैं क्या करूँगा, अब मेरा कोई नहीं जिसके कांधे पर सर रख कर रो सकूँ। उस दिन तेज़ आंधी आई हुई और मैं डर कर कमरे में छुपा बैठा रहा, बच्चों की तरह रोता रहा। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती। ये बात इनके जाने के बाद पता चली है। मोहल्ले वाले एक माह तक मेरा ख्याल रखते रहे, फिर सब ने हाथ उठा लिए। एक दिन कोई भले आदमी आए, उन्होंने कहा कि इस तरह ना बैठो, जाने वाले चले गए, पढ़ाई शुरू करो और आगे बढ़ो। मैं एक दिन में मजदूरी करता हूँ और शाम पढ़ता और जैसे तैसे करके प्राइवेट एफए कर लिया है और जो कुछ जमा पूंजी थी सब अपनी पढ़ाई पर लगा दी। अभी से मोहल्ले में दिल नहीं लगता, वहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। दिल बहुत बेजार हो गया था। मेरे अब्बा के एक दोस्त थे जो इस आबादी के दूसरे इलाके में रहते थे और उन्होंने कहा कि घर बेच कर मेरे साथ चलो, कब तक यूँ अकेले रहोगे। मैं इनको इनकार नहीं कर सका और एक कमरे का घर बेच दिया और इनके साथ चला गया और उनके साथ रहने लगा। अब्बा के दोस्त एक अच्छे इंसान थे, वो बिना होते तो क्या करता, कहाँ जाता। अल्लाह ने अब्बा के दोस्त को मेरे लिए वसीला बनाया। अब्बा के दोस्त का नाम रहीम अंकल था। वो एक स्कूल टीचर थे, अच्छे इंसान थे, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देते थे। इनका घर भी अच्छा था। मुझे इनके साथ रहते काफ़ी दिन हो गए थे। मैं अभी तक अम्मा अब्बा के याद में गुम था। कुछ करने को, कहीं आने जाने को दिल नहीं चाहता था। रिश्तेदार तो शुरू से ही हमसे दूर थे। हमारी तरफ गरीबी की वजह से अब्बा के सगे भाई अब्बा को कभी मिलने या हाल चाल तक पूछने नहीं आए थे। इसी वजह से अब्बा ने भी इनसे दूरी इख्तियार कर ली और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली अम्मा के और मेरे साथ। मैं ऐसे ही सोचों में गुम रहता, वक्त गुजरता गया। वो दिन भी गुजर गए। एक दिन जब मैंने अब्बा के दोस्त से कहा कि मुझे अब अपने लिए कहीं और एक छोटा सा घर देख लेना चाहिए, तो अब्बा जी के दोस्त अंकल रहीम ने कहा कि ज़रूरत ही क्या है कहीं और जाने की, रहने की, हमारे साथ रहो तुम बस। उन्होंने मुझे अपने घर के फ़र्द की तरह समझा, कभी कुछ नहीं पूछा, बैठे क्यों हो, ये काम क्यों नहीं करते। अंकल रहीम की बेटी थी इकरा। मैंने जब से उसे देखा था बस उसी के बारे में सोचने लगा। वो रोज़ मुझे खाना देने आती थी। आज काफ़ी देर हो चुकी थी वो अभी तक नहीं आई थी खाना लेकर, और मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। इससे अपने दिल की बात कह सकूँ, जान सकूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है कि नहीं, या मैं एक तरफा मोहब्बत कर बैठा हूँ। एक दिन अंकल रहीम की बेटी खाना देने के लिए ही मैं अपनी सोचों में गुम था। जब उसने कहा कि खाना खा लीजिए, मैंने इसकी तरफ देखे बिना ही कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, आप ले जाए खाना। और इसने कहा कि खाने को मना नहीं करते हुए मैंने कहा कि मैं पहले बहुत परेशान हूँ, आप जाएं यहाँ से। तो वो खाना रख के चली गई। अब कुछ करना चाहता था कि मैं दिल में इसे पसंद करने लगा था। और एक दिन बहुत कोशिश करके मैंने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब्बा ने आप जैसे इंसान पर एतबार करके गलती की। अब वक्त कहाँ रह गया है किसी इंसान को कर लाने का, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसे गरीब और बेरोज़गार जिसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं और वो दूसरों के दर पर पड़ा हुआ है, मैं उसे शादी करूँगी। तुम्हारी औकात ही क्या है, अपनी इतनी तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने इनका घर छोड़ दिया और वो इलाका छोड़ कर कहीं और आ गया। रहने को मकान चाहिए था। जब पता चला इस मोहल्ले में ये बेवा औरत और इसकी बेटी रहती हैं, इनके पास मकान है जो कि किराए पर देना चाहती हैं, मैं वहाँ चला गया। जो अपना घर बेचा था इसके थोड़े से पैसे बचे थे, इनको दिए और रहने लगा। रोज़ घर से निकल जाता और काम तलाश करता, मगर कहीं कोई काम ना मिला। एक दिन किसी ने बताया कि एक दुकान पर लड़के की ज़रूरत है, मगर जब नसीब ही में ही तक के हों वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे पहले ही किसी को रख लिया था और मैं मायूस ही वापस लौट आया। अब तो भूख की वजह से तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा मेरा सर चकराया और मैं गिर गया। जब होश आया तो एक कमरे में बिस्तर पर था जहाँ रहता था। वो खाला कहने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम गिर गए, कहीं नशा तो शुरू नहीं कर दिया। मैंने कहा, माँ जी ऐसी बात नहीं है, बस 2 दिन से कुछ खाया नहीं और ना ही कहीं कोई काम मिल रहा है, बस इसी वजह से चक्कर आ गया था। उन्होंने ये बात सुन ली तो मेरे लिए खाना लेने चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा था, कैसे किसी पर बोझ बन गया हूँ। इतने
माह हो गया यहाँ रहते हुए, किराया भी बढ़ता जा रहा था, इतने वहाँ से दे नहीं सका। पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में अभी तक ठोकरें खाना ही लिखा है। अब रोज़ खाना मिलने लगा, हालांकि इनका अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। रोज़ एक उम्मीद लेकर जाता, फिर कहीं काम नहीं मिल रहा था। जबकि रास्ते में साथ चलते एक आदमी ने मशवरा दिया, तुम शहर बदल लो, हो सकता तुम्हारा रिज़्क किसी दूसरे शहर लिखा हो। जब से यहाँ आया था, रोज़ एक गली से गुजर कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता था। जब रास्ते से गुजरने लगता तो रोज़ एक फ़कीरनी को बैठे देखता और रोज़ मुझे आवाज़ें देती और कहती कि बहुत परेशान हो, सुनो अब तुम्हारी परेशानी दूर होने वाली है। मैंने उसकी बात कोई अनसुना कर दिया और वहाँ से घर आ गया। और एक दिन जब पिछले रास्ते से गुजरने लगा तो वहाँ बैठी एक अंधी फ़कीरनी ने मुझे आवाज़ लगा और कहा, क्यों इतना परेशान होते हो जबकि दौलत खुद तुम्हारे पीछे भाग रही है। मैं हैरान रह गया तो उस फ़कीरनी की बात समझ कर आगे जाने लगा तो वो बोली, तुम्हारी कमर पर सफ़ेद तिल है। मैं पत्थर हो गया क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम थी। मैं फ़ौरन इस फ़कीरनी के पास गया और उसके कदमों में बैठ कर रोने लगा कि वो करामाती थी। तब वो बोली, तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर मैं तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। पहले मुझे इसकी बात पर बहुत बुरी लगी, फिर मैंने सोचा छुप कर लेता हूँ, अगर दौलत ना मिली तो तलाक दे दूँगा। मैंने उसी वक्त उससे निकाह पड़ावरा कर ले आया। वो अंधी फ़कीरनी को कबाड़ वाले कमरे में बैठा और खुद अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वापस कबाड़ वाले कमरे में आ गया तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि फ़कीरनी की जगह एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे हो? अंधी फ़कीरनी कहाँ गई? उसने कहा, वो मैं हूँ। वो तो एक खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल परियों जैसी, शायद परी ही थी। वो तो फ़कीरनी नहीं थी, और जो सामान जो कचरा कमरे में था सब सोने हीरे जवाहरात में तब्दील हो गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं एक आलीशान बंगले में एक खूबसूरत बेड पर था। मैंने खुद को चुटकी काटी कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मगर जब वही फ़कीरनी मेरे पास आई तो मैं एक दम उछल के बेड के दूसरे किनारे गिरा। उसने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और ये महल, ये नौकरी, ये चाकरी, ये दौलत, ये सब तुम्हारी ही है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि मैं नींद में हूँ, जब आँख खुलेगी तो वही फ़कीरनी के सामने होऊंगा। मगर ख्वाब टूट गया, क्योंकि नहीं, ख्वाब टूट क्यों नहीं रहा, मैं नींद से उठ क्यों नहीं पा रहा। मैं खुद से बातें कर रहा था जब इस परी ने कहा कि सब सच है, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं सामने बड़े टेबल पर पानी उठा के पीने लगा और कुछ अपने चेहरे पर छिड़का। मैंने उससे पूछा कि तुम फ़कीरनी से एक खूबसूरत परी कैसे बन गई, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि ये बहुत लंबी कहानी है। उस लड़की ने, जो असल में एक परी थी, उसने बताया कि मैं एक जगह से गुजर रही थी, एक औरत बहुत तकलीफ़ में थी, सब पास से गुजर रहे थे मगर कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। वो चीखो पुकार कर रही थी, इसके ऊपर बड़ी सी चादर थी। मैंने जैसे जाकर इसकी मदद की, उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं गहरी खाई में गिर गई। वो कोई औरत नहीं, एक आदमी था जो औरत के रूप में एक औरत का रूप लिए हुआ था। वो एक जादूगर जिन था, जिसने पहले भी कई बार मुझ पर जादू से वार किए। मुझे समझ आ गई कि लोग इसकी मदद क्यों करते हैं, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आ रहा था। मेरे बाबा ने कई बार समझाया था, संभल के रहना, इंसानों के दरमियान इंसान बनकर रहना इतना आसान नहीं होता। उसने वही चादर मुझ पर डाल दी और मैं कैद हो गई। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। वो चाहता था मैं उससे शादी करूं, क्योंकि मुझसे शादी होती वो एक ताकतवर जादूगर बन सकता था, एक ऐसा जादू जिससे वो किसी भी इंसान को सिर्फ देखने से अपना गुलाम बना सकता है। उसने मुझे कैद करके मुझसे गलत काम करवाने चाहे, मगर मैं वो काम करने से इनकार कर देती तो वो अपने जादू से मुझे मज़ीद तकलीफ़ देता और मुझे उसकी बात माननी पड़ती। फिर एक दिन मैं उसने कहा कि वो दुनिया का ताकतवर जादूगर बनना चाहता है और उसे चांद की पहली तारीख को पैदा होने वाला बच्चा चाहिए था, जिसको मारकर उसके अंदर मज़ीद ताकत आ जाती। मगर मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसने मुझे जलाना शुरू कर दिया। इस जादूगर की ताकत और उसके लंबे बालों में थी। अगर इसका काट दिया जाता तो वो हमेशा के लिए मर सकता था। मुझसे मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि अंदर मौजूद तय खाने को मैं देखना चाहती हूँ, फिर ये काम करूँगी। उसने कहा, ठीक है, और मुझे पुराने कुएं के अंदर ले गया। और जैसे ही इसको खोला तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वहाँ पहले से बहुत से बच्चे मौजूद थे। मुझसे इनका रोना नहीं देखा जा रहा था और मैं किसी की मदद के इंतज़ार में थी ताकि जादूगर जिनके बाल काट सकूँ। मैंने इससे कहा, इन बच्चों को आज़ाद कर दो। इसने कहा, मैंने एक शर्त तुम्हारी मानी, अब एक शर्त मेरी मानो, तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ और मुझसे शादी कर लो, तुम्हें आज़ादी दूंगा।
اور تمہیں تمہارے سلطنت میں واپس بھی جانے دوں گا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ پر وار کر رہا تھا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے قابو میں آ جاؤں، اور اس کے قابو میں آنے سے وہ انسانوں کے ساتھ بہت کچھ غلط کر سکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا، سوچ لو، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ساری عمر اس قید میں میری غلامی بن کر میرا حکم ماننا ہوگا، یا پھر مجھ سے شادی کر کے آزادی۔ میرے پاس 3 دن تھے، اور اس سے پہلے مجھے جادوگر جن سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہیے تھی، اور اغوا شدہ بچوں کو ان کی جگہ پر بھی پہنچانا تھا جہاں آ کر میری کوئی بھی طاقت استعمال نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی میرے پیچھے کوئی آیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے جب شام کو جادوگر جن آیا۔ اس نے کہا، آج آخری دن ہے، تم نے کیا سوچا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کو اپنی باتوں میں الجھانے لگی، اور تبھی میں نے اچانک نہایت چالاکی سے اس کے لمبے بال کاٹ کر جلتی آگ میں پھینک دیے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا، اور پھر اچانک وہ دہاڑنے لگا کہ دہاڑ سے میں دور جا گری، اور اس کے منہ سے آگ نکلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیل چکی تھی اور وہ مر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑنے لگا۔ اس کو آگ لگ چکی تھی۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایسا کر کے تم بھی کسی قابل نہیں رہو گی۔ جب اس نے منتر پڑھتے کہا کہ سلا پری کو ایک بری آندھی فقیرنی کی شکل میں بدل دیا جائے، اور اس کا کوئی علاج نہ ڈھونڈ پائے، یہ روتی رہی، اس پر کوئی رحم نہ کھائے، یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر جن بسم ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ ایک فقیرنی کی شکل اختیار کر گئی۔ میں اپنوں کو آوازیں دینے لگی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آندھی اندھی ہو چکی تھی۔ کئی سال بھٹکتی جب ایک پری پرستان سے مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ پہنچی، اس کو ساری بات بتائی تو وہ مجھے اپنے ساتھ پرستان لے گئی۔ اس نے کہا، اس کا ضرور کوئی توڑ ہوگا، تم چلو میرے ساتھ۔ میں بھی جب پرستان پہنچی تو مجھے آگے جانے کی اجازت نہ ملی، اور کہا گیا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ڈھونڈ سکے ہم۔ اگر یہ مزید یہاں رہی تو اس پر موجود جادو ہمیں بھی نقصان دے گا، اس لیے مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور ایک دن مجھے ایک پری دوست نے آ کر بتایا کہ تمہارا علاج ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ تم انسانی دنیا میں جا کر رہو، وہاں ایک ایسے آدمی سے شادی کرنا جو اماؤس کی رات کو پیدا ہوا ہوگا، اور اس کے کمر پر سفید تیلا ہوگا۔ میں نے کہا، بھلا وہ کیوں مجھے اندھی سے نکاح کرے گا؟ تب پتہ چلا میری وجہ سے تمہارے دن بدلیں گے، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میں جیسے ہی ڈھونڈتی ہوئی تمہارے گھر پہنچی تو پتہ چلا تم وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہو۔ میں پھر تمہارا پیچھا کرتی رہی تو تم تک جب پہنچی تو تم اپنے انکل کے گھر سے بھی جا چکی تھے۔ میں کئی سالوں سے اسی بستی میں تمہارا انتظار کرنے لگی، اور تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، جس سے میں جادو کی زنجیروں سے آزاد ہوگی۔ یہ دولت جو تم دیکھ رہے ہو یہ سدا تمہارے پاس رہے گی۔ تم ایک اچھے انسان ہو، اس دولت جو اچھی جگہ استعمال کرنا۔ وہ پری جا چکی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا میں ابھی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پر یہ حقیقت کچھ دنوں بعد ابا کے دوست جن کے پاس میں رہتا تھا، وہ ان کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی۔ میرا گھر شان و شوکت دے کر کہنے لگی، اماد بیٹا، کیا تمہارے لاٹری نکل آئی؟ میں نے کہا، انکل کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ان کی بیٹی بھی ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ میں جانتا تھا جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے آج بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، صرف میری دولت کی خاطر مجھے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ دولت بھی بڑی عجیب چیز ہے، انسان میں 100 عیب ہوں یہ دولت چھپا جاتی ہے، لیکن اب میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے معذرت کر لی اور فیصلہ کر چکا تھا مجھے کسی سے شادی کرنی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بعد میں نے بیوہ کو کرایہ دار عورت کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مجھ پر بہت احسان تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام زویا تھا مجھے پسند کرتی، جب سے یہاں آیا تھا اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اب جب ان لوگوں کو میری ضرورت تھی میں کیسے چھوڑ دیتا۔ اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی، ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ایک فیکٹری کھول لی جس میں سبھی غریب لوگوں کو باقیوں کی نسبت